হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আই এম রাবিয়া। আজকে আমরা ফাদার সেলফের শেষ পার্ট কমপ্লিট করব। এর আগে আমরা ইউনিট 1 এবং ইউনিট 2 কমপ্লিট করেছি। তো চলো শুরু করি। As he entered the school gate, an idea occurred to him. As he entered the school gate, যখন সে স্কুলের গেটে পৌঁছালো, an idea occurred to him, তার মনে একটা ভাবনা এলো। He would deliver the letter to the headmaster at the end of the day. He would deliver the letter, সে চিঠিটা দিবে to the headmaster মশাইকে at the end of the day, দিনের শেষে। There was a chance Samuel might do something during the course of the day to justify the letter. There was a chance, এভাবে একটা সুযোগ থাকতে পারে, Samuel might do something, Samuel স্যার কিছু করতে পারেন during the course of the day, দিনের এই সময়টা চলাকালীন, to justify the letter, লেটারটা যে সঠিক সেটা প্রমাণ করার জন্য। Swami stood at the entrance to his class. Swami দাঁড়ালো at the entrance to his class, তার ক্লাসে ঢোকার দরজার মুখে। Samuel was teaching arithmetic. Samuel স্যার arithmetic শেখাচ্ছিলেন, পাটিগণিত শেখাচ্ছিলেন। He looked at Swami. তিনি স্বামীকে দেখলেন। Swami hoped Samuel would scold him severely. Swami আশা করেছিল Samuel would scold him. Samuel তাকে বকবে severely, দারুণভাবে। You are half an hour late, Samuel said. তুমি আধ ঘন্টা দেরি করেছো, Samuel স্যার বললেন। I have a headache, sir, Swami said. আমার মাথা ব্যথা স্যার, স্বামী বলল। Then why did you come at all? তাহলে তুমি স্কুলে এলে কেন? This was an unexpected question from Samuel. এটা স্যামুয়েল স্যারের কাছ থেকে একটা অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন। Swami said, my father said I shouldn't miss school, sir. স্বামী বলল, আমার বাবা বলেছেন স্কুল কামাই না করতে। Samuel looked impressed. স্যামুয়েল স্যারকে দেখে মনে ছিল তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। Your father is quite right. তোমার বাবা একদম ঠিক বলেছেন। We want more parents like him. আমরা ওনার মতো আরো পেরেন্টস চাই, বাবা মা চাই। Oh, you poor man, স্বামী thought. ও হতভাগ মানুষ, স্বামী চিন্তা করলো। You don't know what my father has done to you. আপনি জানেন না আমার বাবা আপনার কি করেছেন। All right, go to your seat. ঠিক আছে, সিটে গিয়ে বসো। স্বামী sat down feeling sad. স্বামী দুঃখিত হয়ে বসে পড়ল। He had never met anyone as good as Samuel. সে স্যামুয়েল স্যারের মতো এত ভালো মানুষের সঙ্গে কখনো মেশেনি। The teacher was inspecting the home lessons. টিচার বাড়ির কাজ দেখছিলেন। To Swami's thinking, this was the time when Samuel got most angry. To Swami's thinking, স্বামীর চিন্তা অনুসারে this was the time when Samuel got most angry. স্যামুয়েল স্যার এই সময় সব থেকে বেশি রেগে যান। But today Samuel appeared very gentle. কিন্তু আজকে স্যামুয়েল স্যার খুবই নরম ছিলেন। স্বামীনাথন, where is your homework? স্বামীনাথন, তোমার বাড়ির কাজ কোথায়, তোমার হোমওয়ার্ক কোথায়? I have not done my homework, sir, স্বামী said. আমি আমার হোমওয়ার্ক করিনি স্যার, স্বামী বলল। Why, headache? asked Samuel. কেন, মাথা ব্যথা? স্যামুয়েল স্যার জিজ্ঞাসা করলেন। Yes, sir, হ্যাঁ স্যার। All right, sit down, Samuel said. ঠিক আছে, বসে পড়ো, স্যামুয়েল স্যার বললেন। When the bell rang for the last period at 4:30, যখন 4:30 সময় শেষ পিরিয়ডের ঘন্টা বাজল, Swami picked up his books and ran to the headmaster's room. স্বামী তার বইপত্র গুছিয়ে নিল এবং দৌড়ে হেডমাস্টারের রুমে চলে গেল। He found the room locked. সে দেখলো হেডমাস্টারের রুম তালা বন্ধ। The peon told him the headmaster had gone on a week's leave. পিয়ন তাকে জানালো যে হেডমাস্টার মশাই এক সপ্তাহের ছুটিতে গেছেন। স্বামীনাথন ran away from the place. স্বামীনাথন দৌড়ে সেই জায়গা থেকে চলে গেল। As soon as he entered home with the letter, যখনই সে চিঠিটি নিয়ে বাড়িতে পৌঁছালো, Father said, I knew you wouldn't deliver it. বাবা বললেন, আমি জানতাম তুমি চিঠিটা দিবে না। But the headmaster is on leave. কিন্তু হেডমাস্টার মশাই ছুটিতে গেছেন। স্বামী said, স্বামী বলল।
Father snatched the letter away from Swami and tore it up. Father snatched, father ছিনিয়ে নিলেন the letter away from Swami, লেটারটি স্বামীর কাছ থেকে and tore it up এবং এটি ছিঁড়ে ফেললেন। Don't ever come to me for help if Samuel scolds you again. Don't ever come to me, কখনো আমার কাছে এসো না for help, সাহায্যের জন্য if Samuel scolds you again, যদি স্যামুয়েল স্যার আবার তোমাকে বকা দেয়। You deserve your Samuel, he said. তুমি তোমার স্যামুয়েলকেই ডিজার্ভ করো, তুমি তোমার স্যামুয়েলেরই যোগ্য, তিনি বললেন। প্রথমকার প্রশ্নগুলো দেখো। Choose the correct alternative to complete the following sentences. When Swami entered the class, Samuel was teaching. When Swami entered the class, যখন স্বামী ক্লাসে এন্টার করলো, Samuel was teaching. Samuel স্যার শেখাচ্ছিলেন হিস্ট্রি, আর্থমেটিক, সায়েন্স, জিওগ্রাফি। পরেরটা দেখো। স্বামী was late to school by, স্বামী স্কুল যেতে দেরি হয়েছিল by half an hour, 2 hours, 3 hours. The headmaster was on a leave. হেডমাস্টার ছুটিতে গেছিলেন for one day, 1 month, 1 year, 1 week. এই তিনটে এমসিকিউ এর অ্যান্সার তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও। দেখো আমাদের পরের প্রশ্নগুলো। কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। বাক্যগুলো কমপ্লিট করতে বলছে টেক্সট থেকে নিয়ে। As Swami entered the school gate, যখন স্বামী স্কুলের গেটে পৌঁছালো, an idea occurred to him, তার মনে একটা ভাবনা এলো। স্বামী stood, স্বামী দাঁড়ালো at the entrance to his class, তার ক্লাসে ঢোকার দরজায়। Father snatched the letter away from Swami and father snatched the letter, father লেটারটি ছিনিয়ে নিলেন away from Swami, স্বামীর কাছ থেকে and tore it up, এবং এটি ছিঁড়ে ফেললেন। দেখো আমাদের শেষের প্রশ্নগুলো। ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। চার্টগুলো ফিল করতে বলছে টেক্সট থেকে নিয়ে। প্রথমটাতে ইফেক্ট দেওয়া আছে স্বামী ডিড নট ডু হিজ হোমওয়ার্ক, স্বামী তার হোমওয়ার্ক করেনি, কজ কারণ। ওয়ান সানডে স্বামীনাথন লোকড অ্যাবাউট, কারণ রবিবার স্বামীনাথন অলসভাবে ঘুরে বেরিয়েছিল। তারপর এটাতে কজ দেওয়া আছে, ইফেক্ট বলতে হবে স্বামী নেভার মেড অ্যানিয়ন অ্যাজ গুড অ্যাজ স্যামুয়েল, স্বামী কখনোই স্যামুয়েল স্যারের মতো এত ভালো মানুষের সঙ্গে মেশেনি। ইফেক্ট স্বামী স্যাট ডাউন ফিলিং স্যাড, স্বামী দুঃখিত হয়ে বসে পড়ল। পরেরটা ইফেক্ট দেখো, স্বামী কুড নট ডেলিভার দ্য লেটার, স্বামী চিঠিটা দেয়নি। কজ দ্য হেডমাস্টার হ্যাড গন অন এ উইকস লিভ, কারণ হেডমাস্টার 1 সপ্তাহের ছুটিতে গেছেন। আমরা চলে এসেছি আমাদের গ্রামারে। দেখো প্রথমে বলছে চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস। প্রথমটা দেখো, রিনা টেক্স টুক দ্য বাস টু স্কুল এভরি ডে। তিনটে অপশন আছে, টেক্স টুক। দেখো এখানে বলছে এভরিডে, প্রতিদিন, মানে বর্তমানের কথা বলছে, এটা প্রেজেন্টে চলছে। তাহলে এখানে যে টুকটা আছে এটা আমাদের হবে না, কারণ টুক হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম, টেক, টুক, টেকেন। তো এটা আমাদের বাদ গেল। আমাদের পড়ে থাকলো টেক আর টেক্স। দেখো এখানে আছে রিনা, একটা মেয়ের নাম, এটা একটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার। তো তোমরা তো জানোই যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তার ভার্বের সাথে এস বা ইএস যোগ হয়। তো এখানে রিনা টেক হবে না, রিনা টেক্স দ্য বাস টু স্কুল এভরিডে। এর মানেটা দাঁড়াচ্ছে রিনা প্রতিদিন স্কুল যেতে বাস নেয়। লাস্ট মন্ডে হোয়াইল উই ওয়াজ ওয়াচিং, হ্যাভ বিন ওয়াচিং, ওয়ার ওয়াচিং দ্য টেলিভিশন, দ্য ইলেকট্রিসিটি ওয়েন্ট অফ। দেখো এখানে আছে লাস্ট মন্ডে গত সোমবারের কথা বলছে, মানে এটা পাস্টের কথা বলছে, যেটা হয়ে গেছে। তাহলে এখানে আমাদের হ্যাভ বিন ওয়াচিং হবে না, কারণ হ্যাভ বিন ওয়াচিং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আর এটা দেখো ওয়াজ ওয়াচিং আর ওয়ার ওয়াচিং। তো হোয়াইল উই এর পরে ওয়াজ হয় না, উই এর পরে ওয়ার হয়, তার জন্য এখানে ওয়ার ওয়াচিং হবে, ওয়াজ ওয়াচিং হবে না। লাস্ট মন্ডে হোয়াইল উই ওয়ার ওয়াচিং দ্য টেলিভিশন দ্য ইলেকট্রিসিটি ওয়েন্ট অফ। গত সোমবার যখন আমরা টিভি দেখছিলাম
দ্য ইলেকট্রিসিটি ওয়েন্ট অফ, কারেন্ট চলে গেছিল। বাই দিস টাইম টুমোরো দে উইল হ্যাভ লেফট, উইল হ্যাড লেফট। বাই দিস টাইম এই সময়ে, টুমোরো আগামীকাল, ভবিষ্যতের কথা বলছে, আগামীকাল তারা, তিনটে অপশন আছে, উইল হ্যাভ লেফট, উইল হ্যাভ লিভ, উইল হ্যাড লেফট। দেখো এখানে উইল হ্যাড লেফট এইটা হয় না, উইল হ্যাড হয় না, এটা গ্রামাটিক্যালি ইনকারেক্ট। উইল হ্যাড হয় না, উইলের সাথে হ্যাড হবে না, উইল হ্যাভ হবে। কিন্তু দেখো এখানে দুটো আছে, উইল হ্যাভ লেফট, উইল হ্যাভ লিভ। এটা বলছে উইল হ্যাভ লিভ, লিভ হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, এটা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের গঠন। যখন কোনো একটা ঘটনা একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই হয়ে যায় তখন আমরা উইল হ্যাভ ব্যবহার করি, শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ ব্যবহার করি। এখানে লিভ হবে না, তোমরা গঠনটা দেখে নাও। চলো এবার শেষের গ্রামারগুলো করি। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রিপোজিশনস, আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশন দিয়ে পূরণ করতে হবে। আরিফা দ্য ইয়াঙ্গার, শূন্যস্থান, দ্য টু গার্লস হ্যাজ ক্র্যাকড আইআইটি। আরিফা দ্য ইয়াঙ্গার, আরিফা ছোট, দ্য টু গার্লস দুটি মেয়ের, হ্যাজ ক্র্যাকড আইআইটি যে আইআইটি ক্র্যাক করেছে। এখানে আরিফাকে নিয়ে দুটো কথা বলছে, আরিফা ছোট আর একটা আরিফা আইআইটি ক্র্যাক করেছে। দেখো এখানে বলছে আরিফা দ্য ইয়াঙ্গার দ্য টু গার্লস, আরিফা ছোট দুটি মেয়ের, তো দুটি মেয়ের এখানে এটা কোনো অর্থই বোঝাচ্ছে না, আরিফা ছোট দুটি মেয়ের। আমরা যদি বাংলায় বোঝাতে চাই তাহলে আরিফা ছোট দুটি মেয়ের মধ্যে, তো সেই কারণে আমরা এখানে অফটা ব্যবহার করেছি। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এটাই যে এখানে অফই কেন বসলো, অন্য প্রিপোজিশন কেন বসলো না। দেখো অফের নানা ধরনের ব্যবহার আছে, কিন্তু আমাদের এইখানে একটা ব্যবহার কাজে লেগেছে। অফের একটা ব্যবহার তোমরা মনে রাখবে, যে ব্যবহারটা এখানে কাজে লেগেছে, যে যখন মধ্যের একজন, সেটা দুইজনের মধ্যে হোক বা তিনজনের বা অনেকজনের মধ্যে হোক, এখানে বলছে আরিফা দুটি মেয়ের মধ্যে ছোট, এখানে দুটি মেয়ের মধ্যে একজনকে নিচ্ছে, তা মধ্যের একজন যখন বোঝায় তখন আমরা অফ ব্যবহার করি। হোয়াইল শূন্যস্থান ওল্ডার ওয়ান ইজ শূন্যস্থান ইঞ্জিনিয়ার শূন্যস্থান এ মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি। এখানে দা বসলো তার কারণ এখানে দুটি মেয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট করে এই বড় মেয়েটিরই কথা বলছে, তার জন্য দ্য ওল্ডার ওয়ান ইজ। দেখো ইঞ্জিনিয়ার, আমরা উচ্চারণ যখন করছি ইঞ্জিনিয়ার, সাউন্ডটা হচ্ছে ভাওয়াল সাউন্ড, AEIOU, ইঞ্জিনিয়ার, তার জন্য এখানে অ্যান বসলো। এখানে আছে এ মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি, এখানে ইন বসলো। ইন কখন বসে, যখন আমরা কোনো কিছুর মধ্যে বোঝাতে চাই। তো এখানে বলছে হোয়াইল দ্য ওল্ডার ওয়ান ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার, যখন বড় মেয়েটি একজন ইঞ্জিনিয়ার, এ মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি, একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি। তো এখানে আমরা বাংলায় বললে একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার, যখন আমরা তে বা এ এরকম বাংলাতে উচ্চারণ করি তখন আমাদের প্রিপোজিশন হিসেবে ইন বসে। হোয়াইল দ্য ওল্ডার ওয়ান ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার ইন আ মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি। আমাদের গ্রামার শেষ হয়ে গেছে, আমাদের পরের পড়া ফেবেল আমরা পড়বো নেক্সট ভিডিওতে।